Morning, friends. BSc Part 3, Physical Chemistry, paper number 11, topic spectroscopy, or it is simply called as molecular spectroscopy. So, what is the actually definition of spectroscopy? So, what is the meaning of spectroscopy? So, it is the interreaction between electromagnetic radiation and matter. Matter, it may be in the form of solid, liquid, or gases. तर जेव्हा हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स जे काय असतील त्याचं आणि मॅटरचं इंटररिॲक्शन होतं, म्हणजे एकमेकाच्या संपर्कात येतात आणि हा मॅटर ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन काही ॲब्सॉर्ब करेल, काही ट्रान्समिट करेल, काही रिफ्लेक्ट करेल, काही रिफ्रॅक्ट करेल, काही स्कॅटर करेल आणि याच्या माध्यमातून जे काय आपल्याला त्या प्रोसेस सगळ्या होतात आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला काहीतरी एक स्पेक्ट्रम किंवा स्पेक्ट्रा मिळतो, त्याचा अभ्यास करणं म्हणजेच स्पेक्ट्रोस्कोपीचा अभ्यास करणं. So if you consider atom, it gives line spectra. When you consider molecule, it contains number of lines, or it is simply called as band. Atom हा काय असतो, सिंगल एकटा असतो. जेव्हा ॲटम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतो, तो हायर लेवलपासून अपर लेवलला जातो, तेव्हा इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाईन. But when you consider the molecule, so molecule contains 2 or 3 atoms. For example, ammonia, NH3, it contains 3 hydrogen and 1 nitrogen. If you consider H2O, 2 hydrogen and 1 oxygen. So more than one atom, it becomes a molecule, and so when the molecule absorbs electromagnetic radiation, there are number of lines for each atom, and these number of lines is considered as a band. So atom gives line spectra, molecule gives band spectra. So what type of electromagnetic radiations are there? So by considering the electromagnetic spectrumच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारची इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स इथं आपल्याला पाहायला मिळतात. अशा पद्धतीची इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जेव्हा मॅटर ॲब्सॉर्ब करतो आणि त्यातून काही प्रोसेस होतात आणि त्या प्रोसेसहून आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळतो किंवा स्पेक्ट्रम मिळतो, त्याचा अभ्यास करणं, त्याच्या अभ्यासावरून ह्या मॅटरमध्ये किंवा ह्या पदार्थांमध्ये काही गुणधर्म आहेत ते गुणधर्म अभ्यासणं म्हणजेच खऱ्या अर्थानं स्पेक्ट्रोस्कोपीचा अभ्यास करणं आहे. So what are the different types of electromagnetic radiation? So here gamma rays, X-rays, UV, ultraviolet, व्हिजिबल डोळ्यांना दिसतं ते व्हिजिबलमध्ये 7 कलर असतात, व्हायलेट टू रेड आपण म्हणतो. त्याच्या पलीकडं IR, दॅट इज कॉल्ड एज इन्फ्रारेड, देन रेडिओ वेव्ज अँड TV वेव्ज. तर ह्याची वेवलेंथ दिलेलं आहे आर्मस्ट्रॉंग युनिटमध्ये. गॅमा रेज 10⁻², टू 10⁻0, X-rays 10⁻0 to 10⁻2, 10⁻2 to 10⁻3, ultraviolet 10⁻3 to 4, visible 4 to 7, infrared 4 to 7 to 9, radio waves, and 9 to 16 TV waves. So such type of electromagnetic radiations, when absorbed by the matter, whatever be the spectra or spectrum we obtain, the study, and by studying these spectra, what are the qualities of that matter or what are the properties of that matter we can observe, and such type of study is called as spectroscopy. So these radiations, when absorbed by the matter, so such type of radiations is in the form of wave. ती वेवच्या स्वरूपात असतात. So it is necessary to study what is wavelength, what is frequency, and what is wave number. So you already know such type of wave. These are called as C, that is crest. These are called as troughs. So distance between two successive crests or troughs, that is called as wavelength, denoted by letter lambda. फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज न्यू इज इक्वल टू C बाय लॅम्बडा. हा फॉर्म्युलासुद्धा तुम्हाला माहीत आहे. त्याला वारंवार म्हणतो, एका पॉईंटमधून एका सेकंदात किती वेव्ज पास होतात, वारंवारता, त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. न्यू इज इक्वल टू C बाय लॅम्बडा. आणि वेव नंबर थर्ड टर्म, दॅट इज न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लॅम्बडा. यू नो दी प्लँक्स एनर्जी इक्वेशन, E इज इक्वल टू H न्यू, H प्लँक्स कॉन्स्टंट, न्यू फ्रिक्वेन्सी. सो दिस न्यू इज इक्वल टू C बाय लॅम्बडा, E इज इक्वल टू HC बाय लॅम्बडा. So this equation becomes E by HC is equal to 1 by lambda, that is equal to न्यू बार. म्हणजे एनर्जीला जेव्हा आपण HCने डिवाइड करतो तेव्हा आपल्याला वेव्ह नंबर मिळतो. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर, दॅट इज न्यू बार. Next, what is the fundamental equation of spectroscopy? So here is the E1, that is lower energy level, E2, that is higher energy level. This A indicates absorption, this E indicates emission. So when the molecule at lower energy level or lower electronic state E1 and absorbs electromagnetic radiation, it goes to higher energy level from E1 to E2. So while this
process, the line obtained that is called as absorption spectra or absorption line, you say. And when at E2 energy level, when it emits light बाहेर पडतो तेव्हा तो परत E1ला येतो, that is emission spectra, this is absorption spectra. So what is the difference between energy level of lower and that of higher? So delta E is equal to E2 minus E1, energy of higher energy level minus lower energy level, and this difference it becomes h nu. So lambda delta E is equal to h nu or delta E is equal to E2 minus E1. This is the fundamental equation of स्पेक्ट्रोस्कोपी. म्हणजे थोडक्यात स्पेक्ट्रोस्कोपीचा बेस काय आहे. तर लोअर लेवलला मोलिक्युल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन अब्सॉर्ब करणार, अप्पर लेवलला जाणार, ॲब्सॉर्प्शन होणार, अप्पर लेवलला तो लाईट बाहेर फेकणार, परत लोअरला येणार, त्यातला एनर्जी डिफरन्स दॅट इज एच न्यू, दॅट इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. Now if you consider the molecular spectra, so molecular spectra, there are three types of molecular spectra. जेव्हा आपण ॲटम बघतो, तेव्हा ॲटम लोअर एनर्जी लेवलला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन अब्सॉर्ब करतो, तो हायर लेवलला जातो. म्हणजे फक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन ॲटममध्ये होतं. परंतु मोलेक्युलमध्ये काय काय गोष्टी होतात बघा. सो देर इज अ रोटेशन ऑफ ए मोलेक्यूल, देर इज अ व्हायब्रेशन ऑफ ए मोलेक्यूल, अँड देर इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन ऑफ ए मोलेक्यूल टेक्स प्लेस. सो वेन मोलेक्यूल ॲब्सॉर्ब्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, हा मोलेक्यूल जेव्हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतो, इट स्टार्ट्स टू रोटेट अराउंड इट्स ॲक्सिस. त्याचं रोटेशन व्हायला चालू होतं. ॲटममध्ये रोटेशनचा प्रश्न येतच नाही, कारण तिथं फक्त सिंगल ॲटम असतो. परंतु इथं 2 ॲटम असल्यामुळं त्या ॲक्सिसभोवती रोटेट होतात, त्याला रोटेशन म्हणतो. हे 2 ॲटम्स असतात ते व्हायब्रेट होतात. म्हणजे इथं हे 2 ॲटम आहेत, आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केलं, त्याचं व्हायब्रेशन होतं, ते जवळ येतात लांब जातात, जवळ येतात लांब जातात. सो व्हायब्रेशन्स लाईक दिस. त्यामुळं मोलेक्युलचं व्हायब्रेशन होतं आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन लोअर एनर्जी लेवलपासून हायर एनर्जी लेवलला होतं. म्हणजे मोलेक्युलमध्ये 3 टाईप ऑफ व्हायब्रेशन्स येतात, रोटेशन, व्हायब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन, 3 गोष्टी येतात. पण ॲटममध्ये फक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतं. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ व्हायब्रेशन अँड रोटेशन इन केस ऑफ ॲटम. सो molecular spectra is complicated because there are three things observed: rotation, vibration, electronic transition. So it is complicated as compared to the atomic spectra, because in atomic spectra there is only electronic transition. जे मोलेक्युलमध्ये ह्या 3 गोष्टी येतात म्हणून तो अवघड आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे, आणि ॲटममध्ये फक्त एकच गोष्ट येते म्हणताना ती सोपी आहे. So that is this slide number 2. Now the energy level diagram, we move towards energy level diagram. So totally this E1 is lower energy level, the n is equal to 1. This is higher energy level E2, n is equal to 2. This is the energy axis, energy goes on increasing towards this sides. Now when molecule absorbs electromagnetic radiation, it starts to rotate, it starts to vibrate, and there is an electronic transition takes place. So due to rotation of a molecule, there is a formation of rotational energy lines called as rotational spectra. There is also vibrational energy lines that is called as vibrational spectra, and there is also electronic transition from lower energy level to higher energy level. So here rotational energy levels denoted by the letter J1, J2, J3. So here transition, that is rotational transition, J1 to J2, here rotational transition. So V0, V1, V2, these are called as vibrational energy levels. V0 to V1, V1 to V2, a lower energy level. Similar case, J1, J2, J3, this is transition, that is rotational transition. V0 to V1, these are vibrational transition. V1 to V2, vibrational transition. So E1 is equal to n is equal to 1, lower electronic state. E2 is equal to n2, that is higher electronic state. V0, V1, V2 are V0, V1, V2, V0, V1, V2 are vibrational energy levels. J1, J2, J3 rotational energy levels. ह्या rotational energy levels आहेत. म्हणजे 2 व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलमध्ये रोटेशनल एनर्जी लेवल आहे, 2 व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलमध्ये रोटेशनल एनर्जी लेवल आहे. आणि दी लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, त्याच गोष्टी हायर इलेक्ट्रॉनिकला घडतात. म्हणजे इथून मोलेक्युल लोअर एनर्जीपासून हायर एनर्जीला जातं, त्याला इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच ह्या डायग्रामवरून आपल्याला असं दिसतं की एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ ए मोलेक्युलला रोटेट व्हायला कमी एनर्जी लागते, त्याच्यापेक्षा मोलेक्युलला व्हायब्रेट व्हायला जास्त एनर्जी लागते, आणि त्यापेक्षा एनर्जी ट्रान्झिशन व्हायला लागते. म्हणजे मोलेक्युल रोटेट होतो, एनर्जी कमी लागते, मोलेक्युल व्हायब्रेट होतो, एनर्जी जास्त लागते, आणि
लोअर इलेक्ट्रॉन खालच्या मजल्यावरून वरच्या मजल्यावर जाणं, खालच्या मजल्यावरून वरच्या मजल्यावर जाणं, याला एनर्जी जास्त लागते. म्हणताना रोटेशनल एनर्जी लेवल J1 to J2 हे अंतर कमी आहे. V0 to V1 हे अंतर जास्त आहे. V1 to V2 अंतर जास्त आहे. परत इथं J1 to J2 अंतर कमी आहे. आणि 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमधलं अंतर हे आणखी त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन इज मोअर ॲज कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल अँड ॲज कम्पेअर्ड टू दॅट ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल. तर ही एनर्जी लेवल डायग्राम आहे आणि त्याचे एक्सप्रेशन. तर आज स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे काय, मॅग्नेटिक रेडिएशन्स म्हणजे काय, वेवलेंथ फ्रिक्वेन्सी वेव्ह नंबर म्हणजे काय आपण बघितलं. त्याचबरोबर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आपण बघितलं. आणि मोलेक्युलर स्पेक्ट्रा इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ॲज कम्पेअर्ड टू रोटेशनल स्पेक्ट्रा पाहिलं आणि त्याची एनर्जी लेवल डायग्राम ह्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. या स्लाईड्स परत परत पहा. पुढच्या तासाला आपण याच्या पुढे जातो आहे. टेक केअर. मास्कचा वापर करा, सॅनिटायझर वेळोवेळी वापरा आणि सोशल डिस्टन्सचे नियम पाळा. कोरोनापासून दूर राहा, स्वतः दूर राहा, आपल्या घरातल्या कुटुंबाला सांगा, आपल्या शेजाऱ्यांना सांगा आणि एक सामाजिक कार्यात भाग घ्या. सर्व गोष्टी सांभाळून स्वतःची काळजी घेऊन. धन्यवाद.